हाँ जी दोस्तों, क्लास 11वीं ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ 11th ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 5 ਅੰਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है कि चढ़ चुबारे सुत्या सुहाग विच धी किनू किनू जिहड़ी हैगी संबोधन करदी है। ठीक है, तो यदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो आ रहा। ठीक है जी, तो बाबल माँ चाचे ते चाची नू। ठीक है, तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न की है सिठणियां किस वल्लों अते किस नू दित्तियां जांदियां हन। तो यदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो। हाँ जी, दूसरे प्रश्न का आंसर हैगा वा अपना सिठणियां कुड़ी दे विआह वेले। ठीक है जी, कुड़ी दे घर दे सरीकणियां ते मेलणा वल्लों ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है, दूसरा प्रश्न की है तीसरा मीरजादा किस परी ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ है। ठीक है जी, तो ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा सब्ज परी। ठीक है, अगला प्रश्न अपना की है प्रहलाद भगत कहानी के 2 मुख पात्र किहड़े हन। ठीक है, तो दोस्तों देखो मुख पात्र की गल करिए तो प्रहलाद भगत ही जिहड़ा हैगा मुख पात्र सीगा प्रहलाद भगत विच। ठीक है, बाकी इत्थे 2 पुछया होया तो देखो हरनाकश अते प्रनाकश भी इत्थे तुसीं लिख देना वा। ठीक है, हरनाकश ते प्रनाकश भी उन्हां दे सीगे पात्र। ठीक है, तो उस तो बाद प्रहलाद भगत का तो मतलब पात्र उही ने। ठीक है जी, मेन की गल करिए तो मेन तो दोस्तों खुद प्रहलाद भगत ही सीगा इहदे विच मुख पात्र। अगे है अकाउंट वाकंश का पंजाबी रूप लिखो, तो यदा की आ जाएगा लेखा या फिर हिसाब। ठीक है जी, तो हुण दोस्तों अपना अगला है भाग आड़ा। तो देखो पहला ये 6वां प्रश्न की है निक्की जही सूई वटवा धागा सुहाग विच कसीता कौन कढ़ रही है। ठीक है जी, तो यदा आंसर की आएगा, तो यदा आंसर आएगा मुटियार या फिर विओली कुड़ी। ठीक है जी, वैसे तो दोस्तों मुटियार आंसर है पर ये मुटियार कितने भी नहीं है, तो आप विओली कुड़ी नूं ही टिक लावांगे। तीसरा अपना अगला प्रश्न दमयंती ने वरमाला किस दे गल विच पाई है। ठीक है जी, तो यदा आंसर आ जाएगा अपना देख लो नल दे। ठीक है जी, नल दे गल विच पाई है। अगला प्रश्न प्रहलाद भगत किस नूं सर्वशक्तिमान मनदा सी। तो यदा आंसर आ जाएगा की आ जाएगा परमात्मा नूं। ठीक है जी, तो यदा आंसर की आ जाएगा परमात्मा नूं। अगला प्रश्न कलेम शब्द का सही अर्थ की है। तो कलेम शब्द का सही अर्थ हैगा दावा। ठीक है जी, तो यदा आ जाएगा अपना दावा। अगे है कसवटी उपर लाउणा मुहावरा का सही अर्थ केड़ा है। ठीक है, तो यदा आंसर आ जाएगा अपना परखना। ठीक है, तो यदा आंसर आ जाएगा अपना परखना। अगे है भाग ईड़ी। ठीक है जी, तो देखो सही या गलत ने। तो देखो 11वां प्रश्न विआह के दिनों में मुंडे के घर इस्त्रियां वालों गाए जाते गीत सुहाग कहाते हैं। तो सही या गलत, तो यह की आ जाएगा अपना यह आ जाएगा अपना गलत, क्योंकि दोस्तों सुहाग नहीं घोड़ियाँ गाइया जांदियां हैं इस्त्रियां वालों। ठीक है जी, बट दोस्तों कुड़ी दे घर जे तुहानूं पुछ लिया जाए तो फिर जिहड़ा हैगा सुहाग हुंदा वा, बट मुंडे दे घर दे विच घोड़ियां जिहड़ा हैगा वा गाउंदे हन। ठीक है जी, गीत। अगे स्पीटिंग इज़ प्रोहिबिटेड ऑन द प्लेटफॉर्म का संबंध रेलवे सेवावां नाल है। सही या गलत, तो बिल्कुल दोस्तों यह जिहड़ा हैगा तुहाडा सही है। ठीक है जी, 12वां प्रश्न बिल्कुल सही। अगे है बैलेंस शब्द का संबंध शाखा नाल है। सही या गलत, तो देखो बैलेंस का मतलब की हुंदा वा बाकी या फिर बकाया। ठीक है जी, तो फिर बैलेंस का मतलब यही हुंदा ना बाकी या बकाया, बट शाखा का मैनू नहीं पता कि शाखा किस बेस नाल इन्होंने संबंध बना रहे, तो आप ये गलत ला सकते हैं। ठीक है जी, बैलेंस का मतलब हुंदा वा बाकी या फिर बकाया। ठीक है जी, तो शाखा का मतलब कोई संबंध जहा नहीं बन रहा। अगर तुहानूं पता इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स के दस देना, मैनू ये गलत लग रहा वा पता नहीं क्यों। ठीक है जी, तुसीं इसनूं कमेंट बॉक्स के मैनू क्लीयर करके दस देना वा। अगे है उठ दे मूँह च जीरा देना मुहावरे की बनतर जी है सही है या गलत। तो बिल्कुल दोस्तों ये जोड़ा है उठ दे मूँह जीरा देना सही है। ठीक है जी, तो अपना अगला प्रश्न है लड़की के विआह लई वर दी लोड़ इश्तिहार दिता जाता है। ठीक है जी, तो यह भी बिल्कुल जोड़ा है बिल्कुल सही है। अगे हेठ लिखे प्रश्नों दियाँ खाली थावां नूं भरो। ठीक है जी, मीरजादे ने डैश नूं घरों बाहर कढ़ दिता। तो यदा की आ जाएगा, यदा आ जाएगा बा मालन। ठीक है जी, आ देख लो भाग सस्से का 16वें का आ जाएगा मालन नूं बाहर कढ़ दिता। अगे डिजायरेबल शब्द का पंजाबी रूप की आ जाएगा लोड़िंदा। ठीक है जी, तो यदा आ जाएगा अपना लोड़िंदा। इत्थे देख लो आ रहा आंसर यदा लोड़िंदा आ जाएगा। ठीक है जी, स्पैलिंग ये वाले सही ने। तो अगे है अपना पेमेंट कैन बी मेड इन डैश और बाय चैक। ठीक है जी, तो यदा की आंसर आ जाएगा, यदा आ जाएगा दोस्तों कैश ये ड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक है जी, ड्राफ्ट इत्थे मैनूं लगदा कि इत्थे ड्राफ्ट तुहाडा आ जाएगा। ठीक है, जिवें कि इत्थे देखो इन्होंने की लिखा हुआ वा ड्राफ्ट लिखा हुआ वा। ठीक है जी, या फिर दोस्तों थोड़ी जी कन्फ्यूजन है पेमेंट कैन बी मेड इन और बाय चैक, इसनूं मैं चैक करके दसदा। तो दोस्तों देखो यदा आंसर जिहड़ा हैगा ड्राफ्ट नहीं कैश आएगा। ठीक है जी, कैश और बाय चैक। ठीक है, तो इसनूं तुसीं सही कर लो। इत्थे जिहड़ा हैगा वा इत्थे लिखा हुआ है ना जिहड़ा अपना ड्राफ्ट, इत्थे ड्राफ्ट नहीं आएगा, इत्थे अपना
कैश आएगा, ठीक है जी। कैश इत्थे कर लो, कैश, ठीक है जी। कैश या फिर चैक और बाय चैक इस तरह लिखा होया वा कैश, ठीक है जी। अगे है आसमान नूं जिहड़ा हैगा वा टाकियां लाउणा, गल नूं जिहड़ा हैगा वा पंजाली पाना, ठीक है जी। आ देख लो टाकियां ते पंजाली, यह तुहाडा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हुण अगला अपना प्रश्न है, हेठ लिखिया प्रश्नां विचों किसी दो दे उत्तर दिओ। तो देखो चढ़ चुबाड़े सुत्तिया सुहाग विच धी की कहंदी है ते क्यों, ठीक है। तो इसदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो, चढ़ चुबाड़े सुत्तिया सुहाग विच धी की कहंदी है ते क्यों। तो देखो इस सुहाग विच धी अपने बावल माँ चाचे अते चाची नूं अपना विआह करन लई कहंदी है, क्योंकि वह मुटियार हो गई है। उसदे रूप वल लोग मैलिया नज़रां नाल देखदे हन, उसदे नाल दीआं कुड़ियां सहुरे चले गईयां हन, ठीक है जी। अगला प्रश्न की है, ते हरियनी रस भरीए खजूरे विच कुड़ी दे विरलाप दे ढेर सारे दाज दा टाकरा क्यों किया गया है, ठीक है। तो इसदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो, इस विच कुड़ी दे विरलाप दे दाज दा टाकरा इस करके होया है क्योंकि इस विच यह दस्सिया गया है कि खांदे पींदे मापिਆਂ ਨੂੰ अपनी धी लई खांदे पींदे घर दा मुंडा नेड़े ही ਲੱਭਾ, ठीक है जी, सगों दूर ਲੱਭਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਦੂੜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਲੱਭਾ। ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਰੀਅਨੀ ਮਾਲਨ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਉੱਤੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿਉਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਵੇ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸੁਰਜਣਾ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਘੋੜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਚੀਰੇ, ਚੰਬੇ, ਜੁਗਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਠੇ, ਤਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਮਖੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਠਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਜਾਂਝੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੰਝ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਓ ਜੀ, ਗਲੀਆਂ ਨਾ ਤਕਰਾਇਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਚੱਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਬੈਂਕੁਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕੁਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਰ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਜਪੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ
ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਲਾਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਹੋਲਿਕਾ ਸੜ ਗਈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਥੰਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਏ ਥੰਮ ਕੋਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੜਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਥੰਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਮ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਲਵਾਰ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਜੀ ਤੇ ਥੰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੁੰਦੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੁੰਦੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਸ਼ੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਚੱਕੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਦੀਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਓੜਕ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪੁੱਟੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਾਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੇਖਣ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝਾ। ਉਹ ਥਾਂ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਕੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਨ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੀਜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿਸੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਲਤ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ
ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚੌਥਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਉਸ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਧਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਾ, ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਰਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਜਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਢਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਚੱਕੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਹਿਲ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪਲ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਉਸ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸੇ 6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਲਿਖੋ। ਅਡਲਟ, ਆਕਸ਼ਨ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਅਡਲਟ ਮੀਨ ਬਾਲਗ, ਆਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫੋਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਮਤਲਬ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੋਨਾਰੇਰਮ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਭੇਟਾਂ। ਇਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਪਲੀਜ਼ ਸਪੀਕ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ 3 ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਆਫਿਸ ਯੂਜ਼ ਓਨਲੀ, ਐਡਰੈਸ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਨਸਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਐਡਰੈਸ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਓਨਲੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ, ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਬਾਈਨਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, 1080 ਗੁਰਜਾਲ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2023 ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦੀਤ ਜਲੰਧਰ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ GT ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰ ਆ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ 24/5/3 ਪਤਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ BSc B.Ed ਲੜਕੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਗਵਾੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਤਾਂ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਿਤੀ 24/8/2000 ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਤੀ ਪਾ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਡੀਕਵਾਨ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ 505 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋ। ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬੇਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਐਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਣਾ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਗਏ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹਰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਉਹ MA ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ M.Ed ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਲੋੜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਅਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 1-2 ਜੀਆਂ ਵੀ ਢੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਆਦਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਪ ਨਾਲ ਤਾਂ
ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੰਪ ਨਾਲ ਆਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੂਕ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਤੁਮੀ ਮਚਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲੇ ਫੁੱਟ, ਹਾਂਜੀ, ਆਲੇ ਫੱਟਾ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਲਮ ਦੇ ਤਣੀ ਹੋਣਾ, ਗੱਚ ਹੋਣਾ, ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੀਡ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉੱਧੜ ਤਮੀ ਮਚਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਖੱਪ ਪਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਧਮੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਲੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟੇ ਉੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਲੇ ਫੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੱਚ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਗੀਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸ 11ਵੀਂ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।